शुरू होने लगे पानी पंजाब साहित्य अकादमी वालों तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। साडे अज दे शायर त्रिलोचन लोची दी एक रचना दे नाल मैं अज दे प्रोग्राम का आगाज कर लग्या। लोची साहब लिखते ने कि मैनू परखण आए सी जो चावां नाल, झूमण लगे मेरियां ही कवितावां नाल, नित बुझाउण ओ दीवे मैं फिर बालदियां, अजकल मेरा इट खड़का वावां नाल, तेरी थाली विच ही चुंझा मार गए, की खट्टिया तू यारी लाके कावां नाल। वाह। तो दोस्तों तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत। पंजाब साहित्य अकादमी वालों संकट काल ते असीं दी इस 25ਵੀਂ लड़ी दे विच तुसीं सारे साडे नाल हो। पिछले 25 दिनों तो लगातार इसी तरह जुड़े हुए हो। बहुत खूबसूरत मंजर है। भावें समा संकट काल दा, पर इस संकट काल दे विच नवीआं संभावनावां जो पैदा होईआं ने इस वर्चुअल संसार दीआं, उस नवीआं संभावनावां दे तहत असीं ग्लोबल पੱਧਰ ते इकट्ठा होना शुरू कीता है। सो अज मैं तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करदा ते अज दे इस प्रोग्राम दे विच, इस कड़ी दे विच साडे नाल जो दो शख्सियतां ने, उन्हां बारे मैं थोड़ा जिहा तुहानूं तारफ करा दियां। जिहड़ी पहली शख्सियत साडे नाल जुड़ी है वो थोड़ा जिहा बदलाव अज होया है अचनचेत। कल असीं अनाउंस कीता सी कि सहजप्रीत मांगट ते उन्हां दी जीवन साथी डॉक्टर जसविंदर कौर मांगट, जिन्हां दा पूरा परिवार पिछले दिनों दे विच कोरोना तो पीड़ित सी ते उन्हां ने सरवाइव कीता ते उन्हां नूं असीं लैणा सी ते उन्हां नाल उस मसले 'च गल्लां बातां करनियां सी। पर अचानक उन्हां नूं अज फिर कोई हैल्थ की प्रॉब्लम आ गई तो उन्होंने दोबारा एडमिट होना पिया हॉस्पिटल दे विच। इस करके असीं माफ़ी चाहुंदे हां कि वो साडे नाल कंटिन्यू अज नहीं हो सके। पर नाल दी नाल ही असीं चाहुंदे सी कि एक अनुभव है जिहड़ा अज दे दौर दे विच संकट काल दे विच बहुत महत्वपूर्ण है ते इहो जी ही कोई शख्सियत होर तुहाडे रूबरू कीती जा सके। तां मैनूं इस गल दा माण भी है कि अज जो शख्सियत साडे नाल है, डॉक्टर बलजिंदर सेखों कैनेडा तो साडे नाल जुड़े ने। लगभग जदों पहली बार लॉकडाउन होया हिंदुस्तान दे विच ते पूरी दुनिया दे विच, जदों कोरोना की दहशत सब तो वध साडे ते हावी सी। हुण तां असीं थोड़ा जिहा यूज़ टू हो गए, हुण असीं बहुती परवाह भी नहीं करते। पर उदों जदों सारी दुनिया घरां दे अंदर कैद सी ते लगदा सी कि पता नहीं कोरोना किड्डी वड्डी मुसीबत है, तां उन्हां दिनां दे विच डॉक्टर बलजिंदर सेखों होरां दे सारे परिवार नूं कोरोना होया सी ते जिस शिद्दत नाल, जिस दलेरी नाल, जिस विश्वास नाल, जिस सूझ नाल, जिस लियाकत नाल डॉक्टर बलजिंदर सेखों होरां ने उहदा सामना कीता सी, तां उन्हां दिनां दे विच एक वड्डी न्यूज़ सी ते लगभग पूरी दुनिया दे अखबारां दे विच ये आर्टिकल छपे सी इस घटना दे उत्ते। अज डॉक्टर बलजिंदर सेखों साडे नाल ने। डॉक्टर बलजिंदर सेखों किते वजों कीट विग्यानी सी खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी लुधियाना दे विच, इत्थों छड्ड के फिर एक कनेडा चले गए। इन्हां दा विज्ञान के खेत्र दे विच बहुत वड्डा काम है। 60 के करीब इन्हां दे रिसर्च पेपर दुनिया के वख-वख जर्नलों के विच छपे ने ते इन्हां दी विज्ञान ते एक बहुत खूबसूरत किताब जिहड़ी तुहानूं सारिआं नूं पढ़नी चाहीदी है, वो है कित्थों आया जगत पसारा। बड़े बड़े इहो ਜਿਹੇ सवाल ने इंपोर्टेंट ਜਿਹੜੇ सौखे ने, पर सानूं उन्हां दे जवाब नहीं लभदे है कि दुनिया कित्थों आई, किवें बनी। होर बहुत सारे सवाल ने ਜਿਹੜੇ बहुत सौखी भाषा दे विच इन्हां ने डॉक्टर बलजिंदर सेखों होरां ने उस ते काम कीता। उस किताब ते बड़ी कमाल दी किताब है। उस किताब के लेखक ने डॉक्टर बलजिंदर सेखों। बलजिंदर सेखों जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। बोलना बोल भी सकते हैं। इस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਤ੍ਰੈਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਜੀ। ਤ੍ਰੈਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਦਿਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਗੁਲਕੰਦ। ਤ੍ਰੈਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀਪ ਜੀ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਮ ਤੇ ਥੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਸਾਡੇ ਅਦੀਬ, ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤਰਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮਾਂਗਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਨੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਪਾਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੇਜਰਸ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤਰਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਅੱਜ ਤਰਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਅਦੀਬ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਂਗਟ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜਿਸ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੈਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਪਿੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਜ ਮੈਨੂੰ ਕਲਕਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਪਲਾਜੇ ਖਾ ਗਏ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਰਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ 5 ਤੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼। ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸੋਹਲ ਜੀ ਔਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸਲਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ,
तो टाइम ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, तो मैं एक नज़म ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਤਰਨਮ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੀ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਸੋਹਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਹਾਨ ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ 35 ਵਿਚਾਰੀ। ਜੀ। 35 ਵਿਚਾਰੀ। ਔਰ ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਚ ਊੜੇ ਤੇ ਐੜੇ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ, ਊੜੇ ਤੇ ਐੜੇ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਊੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਲੀ ਐੜੇ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਊੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਲੀ ਐੜੇ ਨੂੰ, ABCD ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਾਈਆਂ। ABCD ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਾਈਆਂ, ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਪਟਰਾਣੀਆਂ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਣ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੜੋਂ ਹਿਲਾਣੇ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਲੇ ਸਾਡੇ ਢਾਣੇ ਰਹੀਆਂ। ABCD ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਾਈਆਂ, ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਪਟਰਾਣੀਆਂ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਣ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੜੋਂ ਹਿਲਾਣੇ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਣੇ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਊੜੇ ਯਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖੜਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਊੜੇ ਯਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖੜਾ, ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਭਿੱਜਿਆ ਮੁਖੜਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਊੜੇ ਯਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖੜਾ, ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਭਿੱਜਿਆ ਮੁਖੜਾ, ਐੜਾ ਖੂਹ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ, ਐੜਾ ਖੂਹ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਫੋਲਿਆ। ਐੜਾ ਖੂਹ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਫੋਲਿਆ। ਐੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਊੜਿਆ ਯਾਰਾ, ਐੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਊੜਿਆ ਯਾਰਾ, ਛੱਡ ਉਦਾਸੀ ਕੋਈ ਨੀ ਚਾਰਾ। ਐੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਊੜਿਆ ਯਾਰਾ, ਛੱਡ ਉਦਾਸੀ ਕੋਈ ਨੀ ਚਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ, ABCD ਤੇ ਕੀ ਰੋਸਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਗਦਾਰੀ। ABCD ਤੇ ਕੀ ਰੋਸਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਗਦਾਰੀ, ਕੀ ਮੋਨੇ ਕੀ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਮੋਨੇ ਕੀ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਨਿਕਲੇ ਸਭੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਜੜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਢੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਢੋਈ, ਬਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ, ਔਰ ਵਾਂਗ ਯਤੀਮਾ ਹਾਲ ਨੇ ਹੋਣੇ, ਥਿੜਕੇ ਸੁਰ ਤੇ ਤਾਲ ਨੇ ਹੋਣੇ, ਬੇਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੰਡਰ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਐੜਾ, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਐੜਾ, ਊੜੇ ਨੇ ਵੀ ਕੂਕ ਸੀ ਮਾਰੀ, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਐੜਾ, ਊੜੇ ਨੇ ਵੀ ਕੂਕ ਸੀ ਮਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਕੂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਕੂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ 35 ਬਣੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ 35 ਬਣੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ 35 ਬਣੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਮੀਰੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰੀ, ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰੀ, ਪਰ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਜਿਉਣ ਜੋਗਿਆ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ, ਪਰ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਜਿਉਣ ਜੋਗਿਆ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਤਰਨਮ ਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਰਹੇ ਨੇ,
तो गजल है कि तेरा चेहरा देख रहा हाँ ज्यों गुलदस्ता देख रहा हाँ। तरन्नुम च पेश कर रहे हैं। तेरा चेहरा देख रहा वाह। तेरा चेहरा देख रहा ज्यों गुलदस्ता देख रहा तेरा चेहरा देख रहा। और एक शेर है, जाता दुनिया सिद्धि नहीं जाता दुनिया सिद्धि नहीं मैं ही उल्टा देख रहा मैं ही उल्टा देख रहा तेरा चेहरा देख रहा। और एक शेर, मेरी हाँ में कंबन लगी मेरी हाँ में कंबन लगी सूरज डूबदा देख रहा सूरज डूबदा देख रहा ज्यों गुलदस्ता देख रहा तेरा चेहरा देख रहा। और एक शेर, तन ते मन ता दोवें मैले बहुत अच्छे। तन ते, शुक्रिया मैडम सोल, तन ते मन ता दोवें मैले फिर भी शीशा देख रहा बहुत बढ़िया फिर भी शीशा देख रहा। और गजल दा मक्ता, पंख पंखेरू किथे लोची पंख पंखेरू किथे लोची अंबर सुन्ना देख रहा अंबर सुन्ना देख रहा ज्यों गुलदस्ता देख रहा तेरा चेहरा देख रहा। और शुक्रिया। मैं बहुत अच्छे एक गजल दे जे इजाजत होवे तीन चार शेर सुना दिया। हाँ, दो शेर सुना दो प्लीज, थोड़ा जा वक्त घट है। हाँ जी जी। एक सारे प्यारे दोस्त जो सुन रहे ने कि नवी गजल है कि पल दी पल उसने की पाई चात सी मेरे कदमां च कायनात सी। वाह। पल दी पल की उसने पाई चात सी पल दी पल
कि उसने पाई जात सी, मेरे आ कदमां च कायनात सी। पल दी पल की उसने पाई जात सी, ना बिरख नचे ना फसलां चूमियां, ना बिरख नचे ना फसलां चूमियां, केड़ी रुत दी ए पला बरसात सी, वाह केड़ी रुत दी ए पला बरसात सी, मेरे आ कदमां च कायनात सी। पल दी पल की उसने पाई जात सी। और एक शेर, शहर चों नागाने ता भजना ही सी, शहर चों नागाने ता भजना ही सी, बंदियां विच जहर दी बहुतात सी, वाह वाह वाह, वाह बहुत वाह अच्छे। बहुत बढ़िया। बंदियां विच जहर दी बहुतात सी। और एक शेर है, दो शेर ने दीपा जी। जी उठ के बूहा किसे ना खोलिया, उठ के बूहा किसे ना खोलिया, मुड़ गई दरवाज़ों पर भात वाह सी, वाह 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 वाह। मुड़ गई दरवाज़ों पर भात सी। और समय दी सीमा गजल दा मक्ता, जी जहर दे प्याले तो लोची क्यों डरे, जहर दे प्याले तो लोची क्यों डरे, ओ भी तां बंदा सी जो सुकरात सी, वाह 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 क्या बात। ओ भी तां बंदा सी जो सुकरात सी, मेरे आ कदमां च कायनात सी, पल दी पल की उसने पाई जात सी। बहुत शुक्रिया जी, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਹਿਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਜਹਿਮਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਤੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ?
ਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ, ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਕਈਆਂ ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੰਗਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁੱਕਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ 90 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਮੌਤਾਂ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰੈਸਪੀਰੋਲੋਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਘਰ ਆਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸੋਈ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 70 ਸਾਲ। 70 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ 8-10% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਨ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੇ ਨਾ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਝੰਜੋੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਾਇੰਸ ਵਰਤੀ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਲਈਆਂ। ਮੇਰੇ 2 ਪੋਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ 1-2 ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ 1-2 ਪੇਪਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੇ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦੀ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭੀੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਰੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ
ਮੇਰਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਣ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੈੱਲ, ਟੀ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਰਿਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈ ਡਰਾਉਨਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੇਫੜੇ ਉਦਾਂ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਫੇਫੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਂ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ 8 ਦਿਨ, ਪਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ। 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਫਿਰ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ, 6ਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਤਨੀ, ਨੂੰਹ, ਬੱਚਾ, ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਚਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਫੜਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੱਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਾਈਨ, ਜੁਰਮਾਨਾ $5000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਚੀਨ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬੁਖਾਰ, ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਤੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਾਲੋਂ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਛਿੱਕਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸੁੱਕੀ, ਜੇ ਖੰਘ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਨੱਕ ਵਗਿਆ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਖੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੁਖਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਜੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਚਲੋ ਬਤੌਰ ਡਾਕਟਰ, ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਰੂਲ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋਸਿਨ ਹੈ, ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟੈਨੀਨੋਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਨੀਨੋਲ ਦੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਗੋਲੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਗੋਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਦੀਪੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਤ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ 911 ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ 911 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੇਰੋਇਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ 0 ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਰੈਜ਼ਰਵੀਰਬਾਇਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਦਵਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 15% ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ 2 ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਬਾਅ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਈਸਟ ਜਰਮਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ, ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਜੇ ਟੈਨੀਨੋਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਗੋਲੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ
ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਇਰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੈਨਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਖਬਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 79 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ 79 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 79 ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਚਲੋ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਡਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 3-4 ਤਜਰਬੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਚੀਨ ਦਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ, ਜਾਂ ਤਾਇਵਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਓ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ, ਇਟਲੀ ਦਾ, ਕਿ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ, ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਫਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜੇ, ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੜਫਦੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਉਹਨੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਹਾਲਤ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸਵ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਣ ਜੋਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 10-12 ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਯੂਰਪ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਊਗਾ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10-12 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਣ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਚਿੰਪੈਂਜੀ ਹੈ, ਚਿੰਪੈਂਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ
ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਾਈਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ RNA ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਾਈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ RNA ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਊ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਂਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀਪ ਜੀ 10-12 ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੀਪ ਜੀ 3 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਇੱਕ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7ਵੀਂ ਪੋਸਟ ਦਾ ਫਿਕਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸਿੱਖੋਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖੋਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ 7ਵੀਂ ਪੋਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਬੁੱਧ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਕਿ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ 8ਵੀਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਦਾਨ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਅੱਗੋਂ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੱਜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੜਕੇ ਦੀ ਤੜਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜੂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੁੱਖਾ ਲੱਭ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਬੁੱਧ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਨਾ ਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹਿੱਲੇ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬ੍ਰੇਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰਹਿ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਜੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਰਗੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਪਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾ ਸਟੋਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਰਚੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹ ਹਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਖੋਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ,
ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਖੋਜ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਖੇਤ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਗਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ? ਦੀਪ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਨਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਆਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਜਗਤ ਪਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਫਤ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਪਾਰ ਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਸੋਚ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਯੋਗਦਾਨ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 5% ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ 100 ਬੱਚਾ 10ਵੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੁ ਬੱਚੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਵੀ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਬਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੀਪ ਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਬਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਭੀਖੀ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਬ ਲੂਬ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਰਵਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਬੋਲੋ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਜੀ। ਸੋ ਜਾਨੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮਾਹੌਲ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲੈਬਸ ਬਣਾਓ ਸੱਚਮੁੱਚ। ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ, ਲਿਆਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੁੱਲ ਪਵਾਓ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਨੱਟ ਕੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਸੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਬਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ
ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਦਲ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸੱਚਮੁੱਚੀ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ 4-5% ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਲੋਕ ਉਧਰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1-2 ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀੜ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਸਤਿਕ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦੋਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ। ਜੀ ਸੰਜੀਵਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਚੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਖੈਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਚੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਅਹੀਣਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੋਚ, ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਲੀਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਹੈਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼, ਬੋਲੋ। ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ।
ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਜਾਂ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ 1968 69 70 71 72 75 ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਛਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਧਰਮਾਂ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਣਨਾ 22 23 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਗੁਰਨੈਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, IIT ਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਚ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੀਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਵੀ ਲਾਊਗਾ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਊਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੋਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ CSIR, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੋਜ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੋਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੋਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 7 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਮੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਗੁਰਨੈਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੀਚਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਗਾਣੀਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, 3-4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ 2 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਰੁਚੀ ਆਪਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਇੰਸੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਮਗਾਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜ ਲਓ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ 'ਚ, ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੈਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਰੌਚਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸੋਹਲ ਮੈਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਮੈਮ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਰਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤਰਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਰਮਜ ਔਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਸੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜੰਗਲ ਕੱਟਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਰੁੱਖ ਨਵੇਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣੇ ਹੀ ਓਨੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰੀ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਹੇ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਭਾਵ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ, ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਉਹ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਕਾਊ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਬੀ ਉਹ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ 300 ਕਰੋੜ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ, ਮਹਿਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਦੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨੱਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ N95 ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਾਗਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਘਿਓ, ਮਤਲਬ ਆਇਲੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਥਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਰਤ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਟੋਟਕਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਟੋਟਕੇ, ਨੁਸਖੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਕਲਾਈਨ ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਦੀਨਾ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਦਰਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਨੇਮਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਸਿਨੇਮਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੱਚ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਦਾਲਚੀਨੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਆ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਆ ਟਰੂ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੌਫ ਹੈ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਸਰੂਫ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਜੇਕਰ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾਓ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਹੀਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੇਚਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਹਿਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਪਨਾਂਗ ਜੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਧਿਆਨ ਕਾਲੋਂ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੋਸਨ, ਬਮਲਜੀਤ ਮਾਨ, ਇੰਦੂ ਤਵਨ, ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੰਗ, ਜਸਪਾਲ ਘਈ, ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਲੋਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਫੌਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਚੌਹਾਨ, ਸੁਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਤੀਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ, ਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਂਕੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਲੋਚੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਮਰਾ ਜੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਵਿਰਕ, ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ, ਜਤਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੰਗ, ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਮਾਂਗਟ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੰਚਨ ਬੌਰਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਦੇਵ ਦਰਦ, ਇੰਦੂ ਤਵਨ, ਨੀਲ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਸਰਾਂ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਧਰਮ ਕਮਿਆਣਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਵਨਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਮਲਕੀਤ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੇਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਅਮਰ ਕੋਲੀਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਬੀਬਾ ਬਲਵੰਤ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ, ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ, ਭੀ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕਲ UK ਤੋਂ, ਅਨੇਮਨ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਰਾ, ਰੂਹੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਝੱਜ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕਾਫਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮਠਾੜੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਂਜਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੰਸ, ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ,
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੋਢੀ, ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਹਰਬੰਸ ਮਾਣਕਪੁਰੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਹਰੀਨੌ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ, ਅਮਨ ਸੀ ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੌਂਦ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਮੇਸ਼, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਕੰਚਨ ਬੜੂ, ਜਗਪਾਲ ਚਾਹਲ, ਸੰਜੀਵਨ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਤੇ ਗੁਰਨਾਇਬ ਮੰਗਾਣੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਚੰਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆ ਆ ਮੇਰੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ 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 ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਭ ਰਾਤਰੀ ਜੀ। ਸਿੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੂਚੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਮਲਕੀਤ ਤੇ ਦੀਪਕ। ਚੁੰਨੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਰੂਹੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਲਾਂਭਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।